Hi students, let's start with our new chapter which is periodic table. You have already studied this chapter in 9th or 10th, but in 9th or 10th you have spent majority of time on studying this development of periodic table, and you have studied only few trends like atomic radius or say atomic size, how atomic size varies in a periodic table. But here we are going to study the periodic table in a much detail. And this chapter is very important in order to understand the concepts of inorganic chemistry. See, directly this chapter has a no major impact on a number of questions those are asked in competitive exams. But yes, the phenomena or the trends those we study in this chapter are very useful to solve numerous questions. Those are based on nature of chemical bonding. And majority of questions gets asked from that chapter, chemical bonding. So after completion of this chapter, periodic table, we are going to study the chemical bonding, the most important chapter of chemistry, chemical bonding. So let's start with the development of periodic table. See, you have already studied the periodic table and you knew that this periodic table is developed in order to facilitate the study of elements and their compounds. See, there are 118 elements and those 118 elements forms number of compounds, say billions of compounds. So studying of each and every compound separately is a difficult task and it is inconvenient. Now for convenience, elements are arranged in such a manner that studying of their physical and chemical properties is convenient, more convenient. And that arrangement is known as periodic table. So let's first start with this development of periodic table. The first one is Proust's hypothesis. Now we know that atomic weights are like integral multiple of atomic weight of hydrogen. कि हाइड्रोजनचा atomic weight किती असतं आपल्याला माहिती आहे 1U. In atomic mass unit or unified mass, the atomic mass of hydrogen म्हणजे एक हायड्रोजनचा ॲटम घेतला, its atomic mass is 1U. Now look at the atomic masses of other elements. Carbon 12U, oxygen 16U, boron 11U, or nitrogen 14U. So now if we look at the atomic masses of all these elements, like atomic mass of carbon, see atomic mass of hydrogen, one hydrogen has atomic mass 1U. So when we have carbon, one carbon has atomic mass 12U. So we can say that one carbon atom is made up of 12 hydrogen atoms. So when we add atomic masses of 12 hydrogen atoms, we get mass of one carbon atom. That means carbon is made up of 12 hydrogen atoms. Or one can say that atomic mass of oxygen is 16U. So we can say that one atom of oxygen is made up of 16 atoms of hydrogen. So the basis of this Proust's hypothesis is that every element is made up of hydrogen. Every element is made up of hydrogen. याचा हायपोथेसिस मध्ये पॉइंट ते होता बाळा, अझम्पशन याचं ते होतं की एव्हरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ made of hydrogen atoms as their basic unit, and hence atomic masses of elements, and hence atomic masses of elements is integral multiple of atomic mass of one hydrogen atom. Hence atomic masses of elements is nearly equal to integral multiple of atomic mass of hydrogen. काही लिहायची वगैरे गरज नाही तुम्हाला, त्यातलं काही लिहायची गरज नाही. फक्त इथे थोडंसं काही पॉइंट्स लिहूयात, एमसीक्यू मध्ये येतात ते पण
अतिशय सिंपल आहे आणि इकडे काही बाकी काही लिहायची गरज नाही, मला काही लक्षात ठेवायची गरज नाही. तर प्रोडक्टची बाबा हायपोथेसिस हे होतं की each and every element is made up of hydrogen atoms and that's why atomic mass of that element is integral multiple of atomic mass of hydrogen atom. That means carbon is made up of 12 hydrogen atoms, hence mass of one atom of carbon is 12U. Oxygen is made up of 16 hydrogen atoms, hence mass of one oxygen atom is 16U and like that. पण ज्यास आपण क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास बघतो 35.5, आपण ज्यास म्हणतो की क्लोरीन हॅज ॲटॉमिक मास 35.5U. मग आता याची थिअरी फेल झाली. याच्यामध्ये काय म्हणणार आपण की क्लोरीन इज मेड अप ऑफ 35 हायड्रोजन ॲटम्स अँड 1/2 हायड्रोजन ॲटम. ॲटम इज इनडिव्हिजिबल, त्यामुळे हाफ हायड्रोजन ॲटम वगैरे म्हणू शकत नाही. त्याच्यामुळे ही जी थिअरी आहे डिस्कार्ड केली बिकॉज दिस थिअरी कुड नॉट एक्सप्लेन atomic masses. those are in fractions. atomic masses आपल्याला काही फ्रॅक्शन्स मध्ये मिळतात का, ते जे पण काही atomic mass आहे we express the atomic mass as an average atomic mass due to presence of isotopes. तर मला हे काही एक्सप्लेन केलं गेलं नाही प्रोटनी आणि मग ती थिअरी झाली डिस्कार्ड. सगळ्याच थिअरी डिस्कार्ड झाल्यात माहितीच आहे आपल्याला. आपल्याला यायचं मॉडर्न पिरियडिक टेबल पर्यंत. तर हे गेलं बघ, फ्रोड बाबा गेले. फ्रोड बाबा नंतर आलेत आपल्याकडे डोब्रायनर बाबा. पत्त्याचे शौकीन वाटतात सध्या त्यांच्या लॉ वरून, तर आपल्याला वाटतं की हे काशचे शौकीन आहेत. 3 पत्ती, आखरी बादशाह हम है, मेरे पास 3 एक के है. तर हे डोब्रायनर आले. डोब्रायनरने सिंपल केलं की त्याचे जे काही नोन एलिमेंट्स होते, डोब्रायनरने काय केलं, डोब्रायनर ट्रायड्स माहितीच आहे तुम्हाला. ही अरेंज दोज नोन एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 such that atomic weight of the element which is placed in the middle, atomic weight of an element which is placed in the middle is average of atomic masses of other 2 elements, is average of atomic weights or atomic masses of other 2 elements. It is known as Dobriner-Triad's law. तसलं यायचं तुम्हाला 9th-10th मध्ये, आता काही येत नाही तसं. तर Dobriner-Triads मध्ये काय केलं त्यांनी की he arranged elements in a group of 3. दिसतंच in a group of 3. हे काही नंबर्स वगैरे लक्षात ठेवायचे नाहीत, काही लक्षात ठेवायचं नाही. Dobriner arranged elements in a group of 3 such that atomic weight of the element which is placed in the middle is equal to average of atomic masses of other 2 elements. Average of atomic weights of other 2 elements. Weight म्हणा masses म्हणा एवढा काही जास्त डिफरन्स नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे मास आपण ग्रॅम मध्येच एक्सप्रेस करणार आहे, वेट पण ग्रॅम मध्ये एक्सप्रेस करणार आहे, तर काही डिफरन्स नाही. नाही तर मास वेट दोघांमधला डिफरन्स आपल्याला माहित आहे, पण ज्यावेळेस आपण नॉर्मली स्पीक करतो त्यावेळेस काही गरजेचं नाही. दान इथे दिसतच आहे आपल्याला की मिडल एलिमेंट आहे, आपण ऍव्हरेज घेऊयात पहिल्यासाठी, पहिल्या ट्रायडसाठी. एकदम लहान मुलांचं आहे. ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 7 plus mass of last element 39 divided by 2. 7 plus 39 म्हणजे दिसतंच आहे 46. 46 by 2 is equal to 23. 23 is the atomic mass of sodium. पुढे याच्यामध्ये बघूयात आपण एक सहज गंमत आपण. Average atomic mass of middle element in a second triad. हा फर्स्ट ट्रायड आहे डोब्रायनरचा, हा सेकंड ट्रायड बघूयात आपण. Arrangement of 3 elements. Let's take average of first and last element. First element has atomic mass 40, another element has atomic mass 137 divided by 2. So 177 by 2. 88.5. Average आला 88.5 आणि इथे किती आहे स्ट्रॉन्शियम आपला 88. तर झालंच. आपण काय म्हणतो कि elements can be arranged in a group of 3 which is known as triads such that atomic mass of the element which is placed in the middle of triad is approximately equal to average of atomic masses of other 2 elements. And when elements are arranged in a such a manner, elements those appears in a one triad have similar properties. की त्यांनी काय म्हणलं की ज्यास आपण एलिमेंट्स अशा टाइप मध्ये अरेंज करायला लागू की ज्यावेळेस मधल्या एलिमेंटचं जे ॲटॉमिक मास
it is equal to average of atomic masses of other two elements. Then the triad octane, then the arrangement of three elements octane. Those three elements have similar properties. आणि आपल्याला माहितीच आहे लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, ट्रान्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम, these are triads of Dobrynets की यांच्यामध्ये ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासेस तेवढे येतात. पण आपण जर बघायला गेलो कोबाल्ट, आयर्न, निकेल की ज्यांच्या प्रॉपर्टीज सिमिलर आहेत, मग कोबाल्ट, आयर्न, निकेल जर घेतला आपण अशा स्टेप मध्ये तर त्यांच्या ॲटॉमिक मास मध्ये हा रूल अप्लाय होत नाही. ते करून बघायची गरज नाहीये. फॅक्ट हे पण काय डिस्कार्ड केलेली थिअरी की ऑल द नोन एलिमेंट्स ॲट अ टाइम ऑफ दिस डोब्रायनर, याच्या जेवढे पण नोन एलिमेंट्स होते ही कुड नॉट अरेंज ऑल दोज एलिमेंट्स इन अ ट्रायड्स. का हे काही व्हॅलिड नाही की दरवेळेस मधल्या एलिमेंटचं मास बाकीच्या दोन सारखं आलं ॲव्हरेज सारखं की त्यांच्या तिघांच्या प्रॉपर्टीज सेम. कोबाल्ट, निकेल, आयर्न सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज सेमच असतात, फक्त हे रूल फॉलो करत नाही ट्रायडचं. झालं बाबा, ही पण थिअरी डिस्कार्ड झाली. फक्त काय याच्यामुळे थोडीशी आयडिया आली ॲटॉमिक मास. एकदा कोणीतरी काहीतरी करून घेतलं की डोक्यात जातं ॲटॉमिक मास. तर यांनी बेसिस ॲटॉमिक मास घेतलं ना की elements are arranged in a group of three such that atomic mass of element placed in the middle is approximately equal to average of atomic masses of other two elements. Atomic mass. तर बस मग इथून पुढे जे पण येणार त्यांनी ॲटॉमिक मासेस डोक्यात घ्यायला सुरुवात केली, दुसरं काहीच नाही. तिकडे न्यूलँड्स ऑक्टेव्स, ते तर आपल्याला माहितीच आहे. न्यूलँड्स ऑक्टेव्स हे म्युझिकचे फॅन, हे पत्ते खेळणारे फॅन आणि हे म्युझिकचे फॅन. कसलं ऑक्टेव्स, 8 नोट्स ऑफ म्युझिक, सा रे ग म प ध नि सा. न्यूलँडचं माहिती आहे तुम्हाला लॉ? न्यूलँड्स काय ते न्यूलँड्स ऑक्टेट रूल का ऑक्टेट लॉ काय तुम्ही म्हणायचं ते 9th-10th मध्ये की when elements are arranged in increasing order of their atomic masses. लिहू काय इकडे काही गरजेचं नाही. when कोण विचारणार नाही तुम्हाला. when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, increasing order of their atomic masses, every 8 element, every 8 element have similar properties as of first element, as of first element, as of first element. This is similar to the notes of music. बस ह्याला आपण म्हणलं न्यूलँड्स ऑक्टेव्स लॉ. कि when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every element will have same properties to that of first element. Suppose this one is the first element, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8. So lithium and sodium will have similar properties. Suppose boron is the first element, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boron and aluminum have similar properties. ते आपल्याला माहित आहे. तर ह्या इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीज सिमिलर आहे, ठीक आहे. त्याच्या वेळेस जे काही नोन इलेमेंट्स होते, मला वाटतं याच्या वेळेस काहीतरी अप टू 63 का काहीतरी नोन एलिमेंट्स होते याच्या वेळेस, 63च्या आसपास किंवा ऍक्च्युअल काउंट मला माहित नाही. त्याच्यापैकी हा फक्त एवढेच एलिमेंट्स अरेंज करू शकला, एवढेच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. बाकी काही अरेंज झाले नाही. पुढे पण त्यांनी काही एलिमेंट्स लिहिले इकडे, पण त्यांच्या प्रॉपर्टी वरच्या सारख्या नव्हत्या, 8 एलिमेंट सारख्या, म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट सारख्या वरून येणार. तर हे पण काय झालं बाबा, ही पण थेरी ती डिस्कार्ड झाली की he was not able to arrange all the known elements according to its octet rule that every 8 element have similar properties to that of first element. फक्त एलिमेंट कसे अरेंज करायचे, increasing order of their atomic masses. When elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every 8 element will have similar properties to that of first element.
तर हा बाबा फक्त काय की त्यावेळेचे जे नोन एलिमेंट्स होते त्यातले फक्त कॅल्शियम पर्यंतचे एलिमेंट्स ही वॉज एबल टू अरेंज अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉ. मग ते पण झालं बाबा पुढे डिस्कार्ड, का आता असं काही नसतं. मग पुढे लॉदर मेयर कर. आता हे जे पुढचे लॉदर मेयर, मेंडलिफ, मोजली हे ऍक्च्युअली एक्सपेरिमेंट करून ह्यांनी ह्या प्रॉपर्टीजचे काही ग्राफ्स बनवले, काही टेबल्स बनवलेत. ह्यांनी असं काही बेसिक घेतलं नाही की ऍव्हरेज काढायचं, कुठल्याच्या बरोबर येतं, म्युझिक सारखं करायचं, रँडमली नाही. ऍक्च्युअल प्रॉपर्टीज स्टडी केल्या. तर हा जो लॉदर मेयर आहे ही स्टडीड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ही स्टडीड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स ऍट दॅट टाइम अँड प्लॉटेड व्हॅरियस ग्राफ्स. मेल्टिंग पॉइंटचा ग्राफ, प्रत्येक एलिमेंट आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंटचा ग्राफ वर्सेस ऍटॉमिक मासेस. का तर पहिलं कोणीतरी म्हणलं होतं ऍटॉमिक मासेस. डोब्रायनर होता, डोब्रायनर ऍटॉमिक मासेस, न्यूलन ऍटॉमिक मासेस. त्याच्यानंतर पण अजून एक असतो, मला आठवत नाही तर तो पण ऍटॉमिक मासेस. कोण असेल मग लॉदर मेयर, लॉदर मेयरच्या पण डोक्यात ऍटॉमिक मासेस. तर त्यांनी काही ग्राफ्स प्लॉट केले. प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाईक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेन्सिटी, ऍटॉमिक व्हॉल्यूम, ह्या जे काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत एलिमेंटच्या अगेन्स्ट देअर ऍटॉमिक मासेस त्यांनी ग्राफ्स प्लॉट करायला सुरुवात केली. त्यातला जो सगळ्यात फेमस ग्राफ आहे तो आपण इथे प्लॉट केला. एक ऍटॉमिक व्हॉल्यूम वर्सेस ऍटॉमिक मासेस. ऍटॉमिक व्हॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब वर्सेस ऍटॉमिक मासेस इन युनिफाईड ऍटॉमिक मासेस. विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऍटॉमिक मासेस त्यांनी प्रत्येक एलिमेंट प्लॉट केला ग्राफ वरती आणि सगळ्या एलिमेंटला जॉईन करून एक ग्राफ ड्रॉ केला अशा टाइपमध्ये. ह्याला आपण म्हणतो लॉदर मेयर्स ऍटॉमिक व्हॉल्यूम कर्व. लॉदर मेयर्स ऍटॉमिक व्हॉल्यूम कर्व. आणि ह्या ऍटॉमिक व्हॉल्यूम कर्व वरती त्याला काय कळलं की elements those are having similar physical properties, elements those are having similar physical and chemical properties appears at the same position on graph. Appears at the similar, same नको म्हणाला, appears at the similar positions on the graph. सेम म्हणलं तर एकाच पोझिशन वरती वाटतं की elements those are having similar properties appears on the similar positions of graph. म्हणजे काय की जे आपल्याकडे अल्कली मेटल्स तर अल्कली मेटल्स ना नेहमी पीक वरती सापडतात. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम. म्हणजे ज्यावेळेस मी हा ग्राफ प्लॉट केला ऍटॉमिक व्हॉल्यूम वर्सेस ऍटॉमिक मासेस, पीक पोझिशन्स ऑफ ग्राफ्स आर ऑक्युपाइड बाय lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. And we know that we have studied the modern periodic table. तुम्ही 9th मध्ये स्टडी केला असेल किंवा 10th मध्ये मॉडर्न पिरियडिक टेबल स्टडी केला. हवे आपल्याला माहिती आहे ऑल दीज एलिमेंट्स बिलॉंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पिरियडिक टेबल अँड दे हॅव सिमिलर प्रॉपर्टीज नोन ॲज अल्कली मेटल्स. ते जे सगळे अल्कली मेटल्स आहेत ते पीक पोझिशन वरती सापडतात. मग त्याला काय कळलं की ह्या पीक पोझिशन वाले जे एलिमेंट्स आहेत ते सिमिलर टाइपचेच कंपाऊंड्स बनवतात. मग सिमिलर टाइपचे कंपाऊंड्स बनवतात म्हणजे यांच्या प्रॉपर्टीज काय असणार आहेत सिमिलर. त्याला पुढे काय कळालं की या ग्राफ वरती डिसेंडिंग पार्ट वरती डिसेंडिंग पार्ट जे आहेत पीक पोझिशन नंतर डिसेंडिंग पार्ट वरतीच नेहमी काय अपियर होतात अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. डिसेंडिंग पार्ट हा इकडे सापडला आपण म्हणत बेरिलियम. त्याच्यानंतर इकडे डिसेंडिंग पार्ट मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम आणि इकडे बेरियम. तर नेहमी डिसेंडिंग पार्ट आहे. डिसेंडिंग पार्ट वरती काय सापडले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तर आपण ते लक्षात ठेवायचं. याच्यावरती एमसीक्यू तर सीईटी मध्ये येणार नाही, सिंपल आहे. आणि कोविड मध्ये त्यांनी हिस्ट्री काढली आणि एवढी दिली पण नाही त्यांनी हिस्ट्री. आता 9th-10th मध्ये तुम्हाला आहे फक्त ऍटॉमिक व्हॉल्यूम वर्सेस ऍटॉमिक मासेस. याच्यामध्ये काही मेजर जे पॉइंट्स आहेत ते हे पॉइंट्स आहेत बाळा की इन लॉदर मेयर ऍटॉमिक व्हॉल्यूम कर्व पीक पोझिशन्स आर ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल्स. पीक पोझिशन्स आर ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स
these alkali metals. Whereas descending part of graph, descending path of graph, on descending path of graph alkaline earth metals are present. Alkaline earth metals, alkaline earth metals are present. कुठले रे बाबा? ते आपले बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. आणि आता जे असेंडिंग पार्ट आहेत, असेंडिंग वरती येणारे पार्ट, असेंडिंग, त्या असेंडिंग पार्ट वरती त्याला नेहमी काय मिळाले? हॅलोजन्स, फ्लोरीन. असेंडिंग पार्ट वरती. नंतर इकडे काय मिळालं? असेंडिंग पार्ट वरती क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हे नेहमी असेंडिंग पोझिशन्स वरती आहेत ग्राफच्या. तर हॅलोजन्स अपीअर्स ऑन ascending portion of the graph. Halogens appears on the ascending portion of the graph. Halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. बस मग हे त्याचं ऑब्झर्वेशन होतं की ज्यावेळेस त्यांनी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी केला, त्यांचे ग्राफ्स प्लॉट केले, त्यावेळेस त्याला काय कळलं की एलिमेंट्स दोज आर हॅव्हिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज occupy similar positions on the graph, like peak positions on the graph are occupied by alkali metals, descending positions are occupied by alkaline earth metals, ascending positions are occupied by halogens. And we know that these elements share similar properties: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, similar properties; beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, similar properties; fluorine, chlorine, bromine, iodine, सिमिलर प्रॉपर्टीज. बस तर हे त्याचं मेजर ब्रेक थ्रू होता की याच्यानंतर कळलं बा येस देर इज अ प्युअर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अँड ॲटॉमिक मासेस. ह्याचा जो एक्सपेरिमेंट आहे त्याच्यावरून कळलं लोकांना की ॲटॉमिक मास आणि फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज यांच्यामध्ये काही रिलेशनशिप आहे की when elements are arranged in increasing order of atomic masses we can find out elements those have similar physical and chemical properties. Elements atomic masses ने अरेंज केले तर सिमिलर प्रॉपर्टीज असणारे एलिमेंट्स आपण फाइंड करू शकतो अशी आयडिया मिळाली याच्या ग्राफ वरून. आणि हीच आयडिया पुढे यूज केली कोणी? मेंडेलिफ. मेंडेलिफ्स पिरियडिक टेबल. तो बीए त्याला एफ असं प्रोनाउन्स केलं जातं, म्हणतात की मेंडेलिफ्स पिरियडिक टेबल. किंवा काही जण डायरेक्ट एफ पण लिहितात. त्याच्यामध्ये आपल्याला एफ लिहायचा, बी लिहायचा, तिकडे जायचं नाही. असं भरपूर ठिकाणी सापडेल तुम्हाला केमिस्ट्रीत. मार्कॉफ त्याचं सोडून. तर मेंडेलिफने हा जो डेटा आहे तोच पुढे कॅरी केला आणि अजून त्यांनी एक्सटेन्सिव्ह स्टडी केला एलिमेंट्सचा, की त्यांचे ऑक्साईड स्टडी केले, त्यांचे इक्विव्हॅलेंट वेट स्टडी केले, व्हॅलन्सी स्टडी केला. तर याच्यापेक्षा डीपर स्टडी केला मेंडेलिफने and he represented his data in a tabular form which is much more easier to understand than curves. की कर्व वरून एखादा आपल्याला अंडरस्टँडिंग करायचं म्हणलं तर थोडंसं डिफिकल्ट आहे, पण तेच जर सगळं टॅब्युलर फॉर्म मध्ये लिहिलं, फक्त काय रिप्रेझेंटेशन चेंज. त्यांनी जे केलंय लॉदरमियरनी तेच केलंय मेंडेलिफने, बट इट्स रिप्रेझेंटेशन इज काय म्हणतात मोर कन्व्हिनियंट दॅन लॉदरमियर्स कर. बघितले की आपल्याला भीती वाटते, तर आपण एवढेच रिप्रेझेंट केले एलिमेंट, सगळ्याच्या सगळे त्यावेळेचे नोन एलिमेंट जर याच्यामध्ये रिप्रेझेंट केले असते इकडे 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 तर आपल्याला काहीच कळलं नसतं की हा कर आपल्याला सांगतोय काय. तुम्ही फक्त लॉदरमियरचं एवढं लक्षात ठेवायचं, बाकी काही नाही. ते एवढं कर पण नाही. आता लॉदरमियरला थोडीशी दिव्यात सुटली आणि इकडे जाऊयात मेंडेलिफ्स पिरियडिक टेबल मध्ये, की लॉदरमियरचे एक्सपेरिमेंट्स, त्याचे स्वतःचे एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ डिफरंट ऑक्साइड्स, त्याच्यावरून मेंडेलिफनी काय केला, त्यांनी त्याचा पिरियडिक टेबलचा लॉ लिहिला. काय लॉ लिहिला माहितीच तुम्हाला, की फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू मेंडेलिफ, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ element are periodic function
are periodic function of their atomic masses. Physical and chemical properties of element are their periodic function of their atomic masses. Periodic function means after certain period elements having similar property gets repeated. That's the term periodic. Periodic means when we arrange elements in increasing order of their atomic masses. When Mendeleev arranged elements in increasing order of their atomic masses, he arranged those elements in a such a manner that elements those are having similar properties appears in the same group. In his table, you already know that vertical columns are called as groups. आता काही लिहायची मला गरज नाही, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही मॉडर्न पिरियडिक टेबल पण बघितला. तर मला हेच काय शिकवतोय आम्हाला 9 10 काहीतरी नवीन आलं. तर नवीन येणार आहे, एवढं येणार आहे की नवीन आलेलं सुद्धा कळणार नाही, इतकं नवीन आहे याच्यामध्ये. कळणारच भरपूर आहे डिटेलमध्ये. एक्सेप्शन्स तर भरपूर आहेत. काहींना वाटतं केमिस्ट्री म्हणजे एक्सेप्शन्स, तर अशी एक्सेप्शन्स त्याच्यामध्ये प्रचंड एक्सेप्शन्स आहेत. त्यामुळे ती थोडी थोडी लक्षात ठेवावी लागतात सगळीकडे. असू दे, आपण काय म्हणतो की Mendeleev's periodic table vertical columns are called as groups and these horizontal rows are called as periods. So there are 1 2 3 4 5 6 7 8 vertical columns. Those are called as 8 groups. And 1 2 3 4 5 6 and 7 periods. तर याच्यामध्ये 7 periods 8 columns आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केले, एलिमेंटची अरेंजमेंट केली रॅन्डमली नाही. He was strictly based on physical and chemical properties. He was strictly based on his physical and chemical properties and not on atomic masses. ह्याने atomic masses ने अरेंजमेंट केली एलिमेंटची. With increasing order of atomic masses ने अरेंजमेंट केली, but he was more focused on arranging the elements in a same group. Arranging the elements in a same group, those are have similar properties. तर बाळा मेंडेलिव्हचं सगळ्यात महत्वाचं काय की त्यांनी ॲटॉमिक मासेसनी एलिमेंट तर अरेंज केले पिरियडिक टेबलमध्ये ॲटॉमिक मासेसनी, पण त्याचा फोकस ॲटॉमिक मास वरती नव्हता. त्याचा फोकस कशावरती होता की एलिमेंट्स दोज आर हॅव्हिंग सिमिलर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज मस्ट अपीअर इन अ सेम कॉलम. त्याच्यावरती त्याचा जोर जरा जास्त. मग आपण बघूया की त्याचे एलिमेंट्स कसे अरेंज केले त्यांनी इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस मध्ये. आपल्याला काय करायचं, नुसते नोट डाऊन करायचे एलिमेंट्स. ते त्याचे एलिमेंट्स इथे एलिमेंट लिहितो, नंतर काढून टाकू आपण, मुद्दामून लिहितो.
त्याच्यावेळी जेवढे पण काही नोन एलिमेंट्स होते, मेंडेलिव्हच्या टाइममध्ये जे पण काही नोन एलिमेंट्स होते, ही अरेंज all those known elements in a tabular form such that elements those are having similar properties gets grouped under a similar column. अशा टाइप मध्ये अरेंजमेंट केली. हे बाळा फर्स्ट पिरियड, सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड आणि मग फोर्थ पिरियड मध्ये हा 2 रोज आहेत. फिफ्थ पिरियड मध्ये पण हा 2 रोज आहेत, सब रोज म्हणूयात आपण त्याला. सिक्स्थ पिरियड मध्ये पण हा 2 रोज आहेत. अशा टाइप मध्ये की त्याने अरेंजमेंट केली. अँड दिस अरेंजमेंट इज increasing order of atomic masses. हे atomic masses ने अरेंजमेंट बस. आणि मग हे जे इकडे लिहिलंय मी, की तुम्हाला म्हणलं जाऊ देत, आता आपण लिहूयात आणि नंतर काढून टाकूया की हे these are empty spaces. These are empty spaces. मग याच्यावरून कळतं आपल्याला की when he was arranging all the known elements, when he was arranging all the known elements in increasing order of their atomic masses, he didn't arrange all those known elements directly in the order of increasing their atomic masses, but he left empty spaces. See, after calcium he might have placed titanium. कॅल्शियम नंतर त्यांनी ते डायरेक्ट टिटॅनियम दिला असता, पण टिटॅनियमच्या प्रॉपर्टीज काही यांच्यासारख्या आहेत. म्हणजे ऑक्साइड्स, कार्बनचं ऑक्साइड CO2, सिलिकॉनचं ऑक्साइड SiO2, तसंच टिटॅनियम पण ऑक्साइड बनवतं, टिटॅनियम TiO2. तर ऑक्साइड ज्या टाईपचं बनतंय, कंबायनिंग कॅपॅसिटी, त्या कंबायनिंग कॅपॅसिटीवरून त्यांनी टिटॅनियम इथे नाही प्लेस केला. का तर बोरॉन ऑक्साइड बनवतं B2O3, ॲल्युमिनियम ऑक्साइड बनवतो Al2O3 आणि टिटॅनियम ऑक्साइड बनवतो TiO2. म्हणजे टिटॅनियम, बोरॉन, ॲल्युमिनियम यांच्यासारखं ऑक्साइड बनवत नाही. म्हणून आफ्टर कॅल्शियम नंतर ॲटॉमिक मास होतं टिटॅनियमचं, पण टिटॅनियमला त्यांनी लगेच नाही प्लेस केला कॅल्शियम नंतर. त्यांनी इकडे एम्प्टी स्पेस सोडून दिली की अजून काही एलिमेंट्स असतील, दोज वेर नॉट नोन ॲट हिज पिरियड, की त्याच्या वेळेस त्याला माहित नव्हतं की अजून काही एलिमेंट्स असतील. पण काय त्यांनी प्रिडिक्शन केलं की अजून काही एलिमेंट्स आहेत आणि मग त्यांच्या त्यांनी प्रॉपर्टीज, त्यांचे ऑक्साइड्स कसल्या नेचरचे असतील ते पण सांगितलं. की इथे जो एलिमेंट असेल एम्प्टी स्पेस, तर आपण हे सगळे मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल मध्ये स्टडी केलं तुम्ही 9th-10th मध्ये मेरिट्स मध्ये, की ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस इन अ पिरियडिक टेबल for elements those were not known at his time. He also predicted density, nature of their oxides, their valence in advance. तर ते प्रिडिक्ट करून ठेवलं की त्याचे एम्प्टी स्पेसेस आहेत ते एलिमेंट कसले असतील, त्यांच्या प्रॉपर्टीज कसल्या असतील, त्यांची डेन्सिटी काय असू शकते, त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट काय असू शकतो, हे सगळं त्यांनी प्रिडिक्ट करून ठेवलं. कशावरून? बाकीच्या प्रॉपर्टीज होतात त्यांच्या, की प्रॉपर्टीज कशा व्हॅरी होतात त्याच्यावर. आणि बस का त्यांनी नावं दिली ते तर माहितीच आहे तुम्हाला, की इथे जो एम्प्टी एलिमेंट आहे इट इज कॉल्ड ॲज इका बोरॉन. इथे जो एम्प्टी एलिमेंट असेल इका ॲल्युमिनियम, इथे जो एम्प्टी एलिमेंट असेल इका सिलिकॉन, तसल्या टाईपची नावं दिली त्यांनी. आणि ते एलिमेंट्स कोण आहेत आपल्याला माहित आहे. इकडे होता स्कँडियम, गॅलियम आणि इकडे जर्मॅनियम. तर हे अननोन एलिमेंट्स होते त्यावेळेचे. आणि मग बोरॉन, स्कँडियम, बोरॉनच्या आणि स्कँडियमच्या प्रॉपर्टीज सिमिलर असतील म्हणून तो जो स्कँडियम आहे इट इज कॉल्ड ॲज इका बोरॉन. स्कँडियम जो होता इट इज इका बोरॉन. हे असलं फक्त फंडे आपल्याला माहितीच आहेत त्यावेळेचे. गॅलियम आहे इट इज इका ॲल्युमिनियम, गॅलियमला त्यांनी म्हणलं इका ॲल्युमिनियम, म्हणजे ॲल्युमिनियम सारख्या प्रॉपर्टीज असणार. जर्मॅनियम इका सिलिकॉन, सिलिकॉन सारख्या प्रॉपर्टीज असतील त्याच्या. इका सिलिकॉन. आणि एकदम सिंपल लक्षात राहतं रे बाळा त्यावेळेस, आता काही लक्षात ठेवून गरजेचं नाही, आता कोण विचारणार नाही आपल्याला, पण हे सिंपल फंडे होते बाळा. BSc माहितीच आहे आपल्याला. गाल आणि इका सिलिकॉन, सीता गीता
हा पण पाठ करायचं. इका बोरॉन स्कॅन्डियम इज इका बोरॉन स्कॅन्डियम इज इका बोरॉन स्कॅन्डियम इज इका बोरॉन आणि काही ते 1 मार्काला यायचं. सिंपल लक्षात राहत. असलं सांगितलं ना पब्लिकला फेमस होतं आपल्याकडे इंडियामध्ये. ओ सरांनी काय सांगितलं. छोट्या मोठ्या गोष्टी बाळा आपल्या आपण लक्षात ठेवायच्या असतात. त्याला कोण ट्रिक्स म्हणतं. मला हसूच येत असल्या गोष्टींना ट्रिक्स म्हणलं. ही ट्रिक आहे का? अरे बाप. ट्रिक. इकडे पण बाळा एम्प्टी स्पेस इथे. तर इथे पण आपल्याकडे काय होता. कोण होता आता इथे. टेक्निटी. इथे होता टेक्निटी. टेक्निशियम होता इकडे. त्याच्यानंतर इकडे इथे पण एम्प्टी स्पेस आहे बघ. इथे होता पीबी. इथे होता हाफ नियमला एम्प्टी स्पेस होता. हा अननोन होता. हाफ नियम इथे एम्प्टी स्पेस आणि खाली आपल्याकडे नोड एलिमेंट होता इकडे पीबी लेड. चुकून तुम्ही वरचा काढून खालचा काढून टाकला. इथे एम्प्टी स्पेस आहे. हाफ नियम माहित नव्हता त्यावेळेस. मग हाफ नियम आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे. इका झिर्कोनियम. हा झिर्कोनियम आहे तो हा वाटलं सिद्धी हाफ नियम इका झिर्कोनियम आणि इथे पोलोनियम. रेनियम आणि कोण राहिला ऍस्टॅटाईन. इका आयोडीन. आयोडीनच्या खाली इकडे इका आयोडीन ऍस्टॅटाईन अशी नाव. तर ते रेड कलर मध्ये दिसतंय आपल्याला. काही जास्त लक्षात ठेवायचं नाही. याच्यावरती काही क्वेश्चन येत नाही. काही क्वेश्चन येणार नाही तुम्हाला. फक्त ते काय 9-10th मध्ये होतं तुम्हाला म्हणून आपलं लक्षात ठेवायचं. आणि खाली ते मला नंबर्स काय देते ते डीमेरिट्स आहे बघा. डीमेरिट्स की याच्यामध्ये तर काय की आइसोटोप्स must be given separate position in Mendeleev's periodic table. See, hydrogen has 3 isotopes, H1, H2, H3. If elements are arranged in order of increasing atomic masses, isotopes have same atomic number but different atomic masses. So isotopes will be arranged in a different groups. हे बघ हा H1. मग आता H2 कुठे लिहिणार आपण. पुढे H3 किती लिहिणार त्या पुढे. आणि H1, H2, H3 all 3 isotopes of hydrogen are having similar properties. हे सिमिलर टाइपचे कंपाउंड्स बनवतात. मग हे एकाच ग्रुप मध्ये पाहिजेत ना. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जर ॲटॉमिक मासेस अरेंज केले तर each that isotope will be placed in a different group. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. मग आइसोटोप्सला वेगवेगळ्या पोझिशन द्याव्या लागल्या याच्यामध्ये. तर एक डीमेरिट आहे त्याचं. आणि सगळ्यात म्हणजे काय की त्यांनी जो रूल बनवलाय की इन दिस टेबल ही अरेंज एलिमेंट्स विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. पण इथे त्यांनी हा रूल त्याचा चेंज केला. ह्या पेअर्स आहेत की ह्या पेअर्स मध्ये ही प्लेस्ड ॲटॉमिक एलिमेंट विथ लेस ॲटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट विथ हायर ॲटॉमिक मास. म्हणजे आपण इकडे जाऊयात आधी. कुठे गेलो तर आर्गॉन वगैरे ते नंतरच आहे म्हणा की ज्यावेळेस नोबल गॅसची डिस्कवरी झाली. नोबल गॅस ते सगळे इकडे प्लेस केले. नोबल गॅसेस हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन ते सगळे इकडे प्लेस केले. का त्याच्यामध्ये पोझिशन होती, जागा होती प्लेस करायला. तर त्यावेळेस त्यांनी ज्यावेळेस हा टेबल बनवला त्यावेळेस काही नोबल गॅसेस वगैरे डिस्कवर झाले नव्हते ज्याला तुम्ही इनर्ट गॅस म्हणतात. आफ्टर देअर डिस्कवरी दोज आर प्लेस इन अ झिरो ग्रुप. हा फर्स्ट ग्रुप होता म्हणून झिरो ग्रुप. आणि इकडे त्यांनी प्लेस करून टाकले हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. तर इथंच आहे त्याचं सोडून दिलं आपण. टेल्युरियम, आयोडीन त्याचं बघा इकडे कुठे गेला. टेल्युरियम आणि आयोडीन इथे. टेल्युरियम, आयोडीन. तर टेल्युरियम इथे आणि आयोडीन पुढे. अरेंजमेंट कशी इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस. तर टेल्युरियमचा ॲटॉमिक मास किती 127.6 आणि आयोडीनचं किती आहे 127. आयोडीनचं ॲटॉमिक मास कमी आहे. ह्याचं 127.6 याचं जास्त वाला आधी प्लेस केलाय आणि कमी वाला नंतर प्लेस केलाय. म्हणजे स्वतःच्या रूलच्या अपोजिट आहे की एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस.
127.6, 127. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासच नाही. कोबाल्ट अँड निकेल इकडे कोबाल्टचा ॲटॉमिक मास बघ 58.9 आणि याचं किती आहे 58.6. मग तरी पण त्यांनी अशा टाईपची अरेंजमेंट का केली? तर बाळा ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. ॲटॉमिक मास वरती फोकस नव्हता त्याचा. केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा आयोडीनच्या प्रॉपर्टीज यांच्यासारख्या नाहीत ना. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम अशा प्रॉपर्टीज आयोडीनची नाही ना. त्यामुळे आयोडीन जर इथे प्लेस केला तर आयोडीनच्या प्रॉपर्टीज हॅलोजन सारख्या आहेत. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन त्यांच्या सारख्या. म्हणून त्यांनी आयोडीनला पुढे प्लेस केला टेल्युरियमच्या आणि टेल्युरियमला इकडे प्लेस करून टाकला. तर हे सगळं काय डी मेरिट्स मध्ये येतं असं लक्षात राहू दे. आता ह्या पेस वगैरे कोणी विचारणार नाही. 9th-10th मध्ये जनरली विचारल्या जायच्या. मग आपण त्यावेळेस म्हणायचो अरे कही तेरे इधर थंडा पाणी का कॉक नाही खुला. आणि असं लक्षात ठेवायचो पेस सगळ्या की ज्या रँडमली अरेंज झालं. आता काही गरजेचं नाही तुम्हाला. तर मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल आणि मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल एकदम फेमस झाला होता त्यावेळेस. जेवढे पण एलिमेंट्स होते सगळे अरेंज केले त्यांनी. आणि बस आता याच्याबद्दल काही जास्त लक्षात ठेवायची गरज नाही. याच्यावरती काही क्वेश्चन येणार नाही आपला. मग झालं बाळा डिस्कवरी ऑफ काय ते आपलं कॅथोड रेज. डिस्कवरी ऑफ कॅथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि इलेक्ट्रॉनच्या डिस्कवरी नंतर ते जे कॅथोड रेजचे एक्सपेरिमेंट होते त्याच्यामध्ये काय कळलं लोकांना की when cathode rays strike on a metal surface, when cathode rays strikes on a metal, some sort of radiations are emitted and those radiations are called as X-ray radiations. तर आपण म्हणतो मोझलीज एक्सपेरिमेंट. मोझलीज एक्सपेरिमेंट. मोझलीज एक्सपेरिमेंट मध्ये हा कॅथोड रेज एखाद्या मेटल सरफेस वरती स्ट्राईक झाले की जे रॅडिएशन्स इमिट झाले ते रॅडिएशनचा स्टडी करत होता आणि त्या रॅडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी मेजर करत होता. ही निगेटिव्हली चार्ज प्लेट आपल्याकडे आणि इकडे पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट विच इज मेड अप ऑफ मेटल. पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट. पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे ऍनोड. इकडे असेल कॅथोड. टुवर्ड्स व्हॅक्यूम म्हणजे आतमधला प्रेशर कमी करायला. आता कॅथोड रेज याच्यावरती होणार इन्सिडेंट. कॅथोड रेज जनरेट करायचं आपल्याला माहितीच आहे. कॅथोड रेज ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन अँड स्ट्राइक्स ऑन दिस मेटल सरफेस. when they strike on this metal surface some sort of invisible rays are emitted from the metal surface and they affect the photographic plate. मग त्यावेळेस कळलं की कॅथोड रेज स्ट्राईक झाले की काही वेगळ्या स्टेपचे रेज बाहेर पडतात. मग ते जे रेज बाहेर पडतायत म्हणजे रॅडिएशन्स. रेज म्हणजे रॅडिएशन्स. त्या रॅडिएशनची फ्रिक्वेन्सी मेजर केली आणि ती फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये एक्स-रे झोन मध्ये सापडली. म्हणून आपण काय म्हणतो की when cathode rays strike on a metal surface or metal object it emits X-ray. हे काय इमिट झाले बाळा एक्स-रे इमिट झाले. एक्स-रे मग हे जे एक्स-रे इमिट होतात ह्याला डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग वरून पास करायचं. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मीन्स प्रिझम सारखं आपण अख्ख्या प्रिझम आणि मग स्पेक्ट्रा ऑब्झर्व करायचा आणि स्पेक्ट्रा ऑब्झर्व करून फ्रिक्वेन्सी मेजर करायची की हे जे एक्स-रे इमिट होत आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी काय. हे जे एक्स-रे इमिट झाले त्यांची फ्रिक्वेन्सी. मग त्यांनी ग्राफ प्लॉट केला की दरवेळेस मेटल चेंज केला इथला मेटल चेंज केला की जो एक्स-रे इमिट होतो त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. ते तो होणारच. एव्हरी मेटल हॅज अ कॅरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा. का तर प्रत्येक मेटलच्या आतमध्ये काय ऍटम्स आणि ऍटमच्या आतमध्ये काय डेफिनेट एनर्जी लेवल्स. ऍटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये आपण ते तर ऑब्झर्व केलं ना की प्रत्येक ऍटम मध्ये डेफिनेट एनर्जी लेवल्स आहेत आणि प्रत्येक ऍटमच्या त्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्या डिफरंट आहेत. म्हणून प्रत्येक ऍटमचा ऍटॉमिक स्पेक्ट्रा आहे इमिशन
इट इज अ डिफरंट. हा इमिशन स्पेक्ट्रा नाही, हा एक्सरे स्पेक्ट्रा आहे. आणि हा प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी वेगळी काय येते, इथं मेटल चेंज झालं तर हे तुम्हाला 12th मध्ये होईल फिजिक्स मध्ये, की हा एक्सरे कधी इमिट होतो ते त्यावेळेस होईल. आणि नाही झालं तर मी सांगतो तुम्हाला की एक्सरे वेगवेगळा का दिसतो, कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे वगैरे असतं फिजिक्स मध्ये, पुढे मॉडर्न फिजिक्स मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी आहे त्याचा की कधी इमिट होतं. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी चेंज होते, इलेक्ट्रॉन स्पीड मध्ये असतो. आणि न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियसच्या जवळ आला की इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट होतो न्यूक्लियसकडे. अट्रॅक्ट झाल्यामुळे त्याचा स्पीड चेंज होतो, मोमेंटम चेंज होतं. आणि मग इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक होईल न होईल त्यातनं पास होईल ते नंतरचे प्रश्न सगळे. पण ते जे त्याचा चेंज झालं मोमेंटम, काही एनर्जी चेंज झाला, तर राहिलेली एनर्जी इमिट होते इन द फॉर्म ऑफ रॅडिएशन. इट इज अ एक्सरे रॅडिएशन. असू दे, त्याच्यामध्ये आपल्याला जायचं नाही. सगळ्यात महत्वाचं काय कळलं बाबा मोजलेला, की when he changed metal, whenever he changed metal, the frequency of X-ray emitted is changed. That means the frequency of X-ray emitted is a characteristic of each element. इथं मेटल चेंज केला म्हणजे इलेमेंट चेंज केला, इलेमेंट चेंज केला म्हणजे ऍटम चेंज झाले, ऍटम इलेमेंट टू इलेमेंट ऍटम चेंज होणार आहे. तर प्रत्येक जो काही इलेमेंट आहे त्याचा जो काही एक्सरे इमिटेड आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी डिफरंट आली. मग त्यांनी ग्राफ प्लॉट केला. आपण म्हणूयात त्यांनी एक ग्राफ प्लॉट केला अशा टाईपमध्ये. इकडे घेतला ऍटॉमिक मासेस, इकडे त्यांनी घेतलं ऍटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. इथे जो त्यांनी मेटल घेतलाय तो कुठल्या ऍटम पासून बनलाय त्याचा ऍटॉमिक मास, आणि इकडे घेतलं स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इमिटेड. ही जी फ्रिक्वेन्सी इमिट होते त्याचा स्क्वेअर रूट, आणि ग्राफ प्लॉट करायला सुरुवात केली. त्याला कळलं की विथ इन्क्रीजिंग ऍटॉमिक मासेस वेगवेगळे जे एलिमेंट्स अशा टाईप मध्ये ग्राफ मिळाला त्याला एक. आता हे डायरेक्ट जॉईन करू शकत नाही ना स्ट्रेट लाईननी. हे सगळं जर इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये जॉईन करायचं म्हणलं तर कसं येईल, स्ट्रेट लाईन तर येणार नाही. आणि याच्यामधून जर स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करायची म्हणलं ऍव्हरेज मधून, हे जे पॉइंट्स आहेत त्यांचा आपण ऍव्हरेज घेऊ शकतो आणि ऍव्हरेज मधून एखादी लाईन ड्रॉ करू शकतो. तर सगळे पॉइंट त्या स्ट्रेट लाईन वरती नाही येणार. हे त्याला कळलं की ऍटॉमिक मासेस आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय इच एलिमेंट हे येतात पॉइंट्स. मग त्याने ऍटॉमिक नंबरनी हा ग्राफ प्लॉट करून बघितला. ऍटॉमिक नंबर instead of atomic masses, square root of frequency of X-ray emitted versus atomic number versus atomic number. atomic number ने त्यांनी हे प्लॉट केलं तर त्याला अशा टाइपचे पॉइंट्स मिळाले. अशा डायरेक्ट त्याला सगळे पॉइंट्स स्ट्रेट लाईन मध्ये मिळाले. सगळे जे पॉइंट्स आहेत स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इमिटेड त्याचे जे काही पॉइंट्स आहेत ते त्याला अशा टाइप मध्ये मिळाले. मग हे काय सांगतं आपल्याला ग्राफ, हा ग्राफ आपल्याला सांगतोय बाळा की ऍटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. मेंडेलिक म्हणला होता की ऍटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एव्हरी एलिमेंट. इकडे म्हणलं होतं त्यांनी ऍटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ऍटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एव्हरी एलिमेंट. आता मोजलेचा जो एक्सपेरिमेंट आहे तो सांगतो की द ग्राफ ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इमिटेड, स्क्वेअर रूट ऑफ frequency emitted versus atomic masses of each element is not a straight line, but this graph square root of frequency emitted versus atomic number is a straight line, linear variation. हे जे व्हॅरिएशन आहे लिनियर व्हॅरिएशन आहे, हे लिनियर व्हॅरिएशन नाही. मग त्याच्यावरून काय की नी चेंज केला पिरियडिक लॉ. हे जे आहे बाबा हे म्हणलेलं त्याच्या ऐवजी आता मोजले काय म्हणतो की atomic number, not atomic mass. Atomic number is the most fundamental property of element.
atomic number is the most fundamental property of element. त्यांनी याच्या एक्सपेरिमेंट वरून सांगितलं की atomic number is the most fundamental property of every element, and then modern periodic table is based on this law. When elements are arranged in increasing order of their atomic numbers and not atomic masses, when elements are arranged in increasing order of their atomic number, elements who are having similar properties are repeated after certain interval. That is a periodicity. Elements who are having similar properties are repeated after certain interval, and that modern periodic table is based on the atomic numbers. ह्या एक्सपेरिमेंट वरून atomic numbers वरती based modern periodic table. आणि हा जो त्याचा एक्सपेरिमेंट आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्स रे इमिटेड, त्याच्यावरून त्यांनी काही एलिमेंटचे ॲटॉमिक नंबर्स प्रेडिक्ट केले की ज्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज किती आपल्याला माहितच नव्हता, ते मोजलेनी फाइंड करून टाकले की ॲटॉमिक मासेस ह्याने ॲटॉमिक वेट्सचं करेक्शन केलं. ह्याचा जो टेबल आहे तो यूज करून त्याने ॲटॉमिक वेट्स मध्ये करेक्शन केलं की बेरिलियमचं ॲटॉमिक वेट चुकीचं होतं. बेरिलियमची व्हॅलेन्सी असते 2च, त्याची व्हॅलेन्सी 3 पकडली गेली होती ॲटॉमिक वेट प्रिडिक्ट करताना. त्यांनी सांगितलं की बेरिलियमची व्हॅलेन्सी 2 आहे, तर बेरिलियमचं ॲटॉमिक मास त्यांनी करेक्ट करून टाकलं. त्यांनी ॲटॉमिक मासेस करेक्ट केले मेंडेलिव्हने युजिंग हिज एक्सपेरिमेंटल डेटा आणि मोजले. त्याचा हा जो एक्सपेरिमेंट झाला स्ट्रेट लाईन, ह्या स्ट्रेट लाईन वरून त्यांनी काय केलं की जे एलिमेंट्स इकडे येणार आहेत वेगवेगळे त्यांचे ॲटॉमिक नंबर्स करेक्ट केले. हा ग्राफ माहीत असावा म्हणून सांगितलं, बाकी काही. आणि मग जो काही त्याचा एक्सपेरिमेंटल डेटा आहे त्याचं जे इक्वेशन आहे मोजलेस एक्सपेरिमेंटचं इक्वेशन इन अ शॉर्टेस्ट फॉर्म, ऍक्च्युली ते वेगळं आहे सगळं, पण शॉर्टेस्ट फॉर्म मध्ये आपण अशा टाइप मध्ये रिप्रेझेंट करतो. स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स रे इमिटेड इज इक्वल टू ए इंटू ब्रॅकेट झेड मायनस पी. हे न्यू म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्स रे इमिटेड, फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्स रे इमिटेड. झेड म्हणजे बाळा ॲटॉमिक नंबर, झेड इज atomic number, z is atomic number, and a and b are constants. a and b are constants. a and b constants. म्हणजे तुम्ही जर मल्टिप्लाय केलं स्क्वेअर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू a इंटू झेड मायनस b, y इज इक्वल टू mx प्लस c. म्हणजे y ऍक्सिस वरती घेतला स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, x ऍक्सिस वरती घेतला ॲटॉमिक नंबर. तर हा जो ग्राफ आहे त्याचा स्लोप जो आहे इट विल गिव्ह व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट ए. हा जो तुमच्याकडे ग्राफ प्लॉट झाला त्याचा स्लोप आहे इट गिव्हज व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट ए, आणि इंटरसेप्ट निगेटिव्ह येणार आहे वाय ऍक्सिस वरती, म्हणून हा ग्राफ इकडे काढला आहे. त्याचा जो इंटरसेप्ट आहे इट गिव्हज व्हॅल्यू ऑफ बी, सी इंटरसेप्ट निगेटिव्ह. मग काय काही नाही, मग आता सर एवढं झालं त्यातनं काय, काही नाही. इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. बस, तर एवढं जे लेक्चर झालं त्याच्यावरून फक्त आपल्याला एवढंच घेऊन जायचं पुढे की इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर atomic numbers, and that modern periodic table is based on electronic configurations. That modern periodic table is based on electronic configuration. That's why there are blocks, S block, P block, D block, F block. ते सगळं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वरती बेस्ड आहे. कसं काय पिरियडिक टेबल मेमराइज कसा करायचा, नेक्स्ट लेक्चर. बाय.